معزز ناظرین، مسیحا کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پیشتر بھی آپ نے تقریباً نیم صد کے قریب پروگرامز اسی موضوع کے تحت دیکھے ہوں گے، اور ہر پروگرام اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد اور فقید المثال پروگرام تھا۔ آپ کے کومنٹس، آپ کے فون کالز، آپ کے میسیجز اور فیس ٹو فیس مل کر بھی جو آپ کومنٹس کرتے رہے اور کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم اس موضوع کے تحت مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے۔ میں نے اپنی ذات کی بابت آپ کو بتایا کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ کئی ایسے صاحبان کو بھی یہاں پر مدعو کیا اور انہوں نے اپنا قیمتی ترین وقت نکالا کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ان کی زندگی کے تجربہ سے جان سکیں کہ وہ مسیحی کیوں ہیں۔ اور بفضل خدا ہم آئندہ بھی ایسے صاحبان کو مدعو کرتے رہیں گے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ مل بیٹھیں کہ ان کی زندگی کے تجربات کو سن کر کہ روح پاک نے ان کی زندگی میں کیا کام کیا، میں بھی برکت پاؤں اور آپ بھی برکت پائیں۔ اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں جن کو خدا نے غیر قوموں سے چنا اور اب دائرہ مسیحیت میں شامل کیا، اور اپنے جلال کے لیے ان کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ آپ کا نام نوما ہے۔ نوما، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں آپ تشریف لائیں۔ اگرچہ آپ اپنی مصروفیات میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری آواز پر آپ یہاں آئی ہیں۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ نوما پاکستان میں پیدا ہوئی اور بچپن ہی میں 5 سال کی عمر میں وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ، انگلینڈ آ گئی، اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور آگے میں کیوں بتاؤں، کیوں نہ انہی سے پوچھیں کہ انہوں نے کس طرح آگے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ تو نوما، میں اپنے ناظرین کے بیہاف پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگرچہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئیں اور 5 سال کی عمر میں آپ یہاں آ گئیں برطانیہ میں، اس کا کوئی خاص ریزن تھا؟ 1969 میں ڈیڈی جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، تو وہ پاکستان سے یہاں پہ آ گئے ہم سے پہلے، تو ڈاربی میں یہاں پہ مڈلینڈز میں ہم لوگ آئے تھے۔ اچھا، تو وہاں پہ بس سیٹل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پاکستان کبھی گئیں؟ ویری آفٹن، جی، کافی اکثر ہی جاتے رہتے ہیں۔ اوکے، تو آپ کے جو والدین تھے اور آپ بھی، صاف ظاہر ہے کہ آپ پہلے غیر مسیحی تھے یا نہیں؟ نہیں، غیر مسیحی تھے، مسلمان تھے۔ بیک گراؤنڈ جو تھے، ڈیڈی کا جو بیک گراؤنڈ تھا یا ڈیڈی جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اچھا، فیصل آباد کے ان کے سیٹلمنٹ ہے، لاہور فیصل آباد۔ ممی جو ہے وہ مسیحی تھی، ان کی فیملی ساری مسیحی ہے، وہ سیالکوٹ کی ہیں۔ اچھا، اور امی جو آپ کی ممی ہیں وہ ابھی بھی مسیحی ہے؟ بالکل، بہت اسٹرانگ۔ اور آپ کے ڈیڈی؟ ڈیڈی فوت ہو گئے تھے 2001 میں۔ ہاں جی، وہ مسلمان تھے، مسلمان ہی رہے، اینڈ آئی تھنک کہ ممی کا ہمیشہ ایک تھوڑا سا کہہ لیں افسوس رہتا ہے ان کو کہ جب وہ اپنی آخری دنوں میں تھے کہ ممی ان کو پورا مکمل پیغام مسیح کا
نہیں دے سکی. سو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ مسیح میں آتے ہیں کہ آپ کا 100% جو ہے آپ کا پوزیشن جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے ان ہیون. تو وہ اب ڈیڈی کا نہیں ہے. تو آپ کی ممی کی یہ آرزو، خواہش، ڈیزائر تھی کہ آپ کے والد صاحب کو مسیح کے بارے میں بتائیں، لیکن کیا آپ کے والد صاحب کی کبھی ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے خواہش نہیں تھی کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ مسلمان ہو؟ ڈیڈی نے کبھی یہ فورس نہیں کیا. ڈیڈی جو تھے وہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھے، پر لیکن گھرانہ تو ان کا بہت گہرائیوں میں مسلمان گہرائیوں میں جاتا تھا. ڈیڈی کٹر، بہت کٹر. پر ڈیڈی جو تھے وہ ایک اپنے طرف سے تھوڑا سا صوفیانہ ایکسپریشن کرتے تھے. تو وہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی بتایا کہ اہل کتاب کی کوئی عورت ہوئے تو ان کو کوئی زبردستی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سو ممی کرسچن تھی، انہوں نے کہہ دیا نو پرابلم، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے کبھی ممی کو کبھی نہیں فورس کیا. تو پھر بچے ہو گئے، آپ ہیں اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی 2 بچے ان کے تھے، تو ان کو نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، یا امی ادھر کھینچتی تھی اور ابا ادھر کھینچتے تھے؟ یہ کیسے چلا؟ ممی کہیں نہیں کھینچتی تھی، بیکاز ممی جو تھیں وہ اس وقت اتنی مسیح میں نہیں تھیں، پر لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کیا، پر لیکن وہ اتنی گہرائیوں میں نہیں تھی. سو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بچے جو ہیں وہ مسلمان ہوئیں گے، وہ طے ہو گیا تھا شادی پہ. سو دیٹ از جو ہوا تھا، بس مسلمان ہو گئے تھے ہم لوگ. تو آپ اور آپ کے بھائی بھی یعنی مسلم ہی تھے؟ ہاں جی. تو آپ نے ذاتی طور پر، چونکہ ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں، تو جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی؟ اسکول جو تھے وہ یہاں پہ تھے. میری جو پڑھائی ہے وہ ماسٹرز تک ہے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن تک ہے. سو وہ میں نے ختم کیا، پر وہ میں نے آخر میں تھوڑی سی لیٹ کر کے میں نے ماسٹرز کیا تھا. پر آئی ایم این MBA. ٹھیک ہے، یہ تو اکیڈیمک ایجوکیشن کی بات تھی، لیکن اب دوسری طرف جو مذہبی تعلیم ہے، ریلیجیس، اس تعلق سے آپ نے کچھ مارا، کچھ آگے بڑھی، یا قرآن حکیم پڑھا؟ مسلمان ہوتے ہوئے کچھ نہیں ایز سچ. جو ایک ہوتا تھا کہ مولوی صاحب آتے تھے ہفتے کے ہفتے ہمیں پڑھا کے چلے جاتے تھے، وہ کہ آپ کو حفظ کرنا ہے، نماز پڑھانی ہے، وہ ہوتا تھا. بٹ اور تو نہیں. اب مسیح میں آ کے یس بائبل اسکول گئی ہوں، اب سوچ رہی ہوں کہ اور تھیولوجی کروں. سو وہ تو مسیح میں آ کے اس راہ پہ آ کے آپ تو ہر روز اپنی تعلیم جو ہے گہرائی سے گہرائی جاتی ہے کہ یو وانٹ ٹو نو کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا، اس کو کروتنا چاہیے. ایز اے مسلم ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک بلائنڈ فیتھ ہے، آپ اس کو مت گرائیوں میں مت جاؤ، چھیڑنا نہیں. ہاں. ترجمہ بھی نہیں پڑھا؟ ترجمہ میرے پاس تھا، بیکاز ڈیڈی کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے قرآن جو ہے نہیں پورا کیا. جب میرا سبق ہوتا تھا اس کو 2-3 لائنیں پڑھ کے، آخر کی 2-3 لائنیں پڑھ کے، جی مولوی صاحب نے پڑھ لیا، جی ڈیڈی میں نے پڑھ لیا. اٹ واز لٹرلی لائک دیٹ کہ میں اس کو اسکپ کرتی تھی. میرا بھائی جو تھا بہت اچھا تھا کہ وہ پڑھ لیتا تھا سارا، تو اس کا قرآن شریف ختم ہوا تھا، میرا نہیں ہوا تھا. بٹ ترجمہ ڈیڈی اس لیے لے کے آئے تھے میرے لیے، بیکاز میں کہتی تھی کہ جب ہمارا قرآن شریف ختم ہوتا تھا اس میں شامل ہونا تھا، تو میرا دل تھا کہ میں پڑھوں، پر بیکاز مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں نے ان کو کہتی تھی میں نہیں پڑھوں گی، مجھے آپ ایک مسپاران مت دیں، مجھے آپ انگلش کا قرآن دیں. تو انہوں نے پھر میرے لیے انگلش کا قرآن دیا. اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا کافی دفعہ کہ انگلش میں نوما نے 10 پارے انگلش میں پڑھ لیے ہیں، تو وہ ہمیں تو کہا ہوا ہے کہ جی انگلش میں مت پڑھو، عربی میں پڑھو. ہاں. تو ڈیڈی کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میری چاچو کی وہ برسی تھی یا قرآن شریف ختم تھا، تو میری پھپھی نے کہا کہ کوئی کیا فائدہ نوما نے جو 10 پارے پڑھے. تو ڈیڈی نے پھر ان کو سامنے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا پڑھا؟ ایٹلیسٹ اس کو پتہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ اس نے پڑھا ہے. سو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے. سو میں اردو میں انگلش میں پڑھتی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ مسیح سے پہلے اور مسیح کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیحی ہیں ابھی؟ ایبسلیوٹلی. مسلمان تھیں لیکن آپ مسیحی ہیں. جی. یہ کیسے ہو گیا اور کب ہوا؟
मेरा असल बपतिस्मा जो था या असली अपनायत मसीह के साथ जो थी वो 2007 में हुई थी. अच्छा. पर उससे पहले 2 साल पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा ये जो रास्ता बना, ये जो जर्नी हुई है वो 2 साल पहले शुरू हुई थी. और वो ये थी कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी अपने कज़न के साथ. तो वो क्रिश्चियन था. Okay. तो मेरी खाला जो थी वो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा तुम क्रिश्चियन हो जाओ. तो मैंने कहा आंटी ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज मैं मुसलमान हूँ एंड मैं मुसलमान मरूंगी. सो देयर इज नो वे. एंड कि मैंने उनको ये भी कह दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगता वो औरतें जो अपनी सिर्फ एक शादी की वजह से अपना मज़हब जो है वो चेंज कर लेते हैं, बिकॉज वो किसको झूठ बोल रही हैं. सो आई एम नॉट डूइंग दैट. तो उन्होंने कहा ओके फाइन. तो वो थोड़ा सा छोटा होता सुनती गई. मेरी अपनी भाभी जो हैं वो रोमन कैथलिक हैं, वो पोलिश हैं. तो उन्होंने जब मेरा जो नेफ्यू है उसका उन्होंने बपतिस्मा करना था. तो डैडी उस वक्त फौत हो गए थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि नोमा डैडी क्या कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को बपतिस्मा दे रही हूँ तो वो क्या कहते हैं. तो मैं कहा आई डोंट थिंक कि वो माइंड करते, पर लेकिन मुझे ये बताओ कि बपतिस्मा का मतलब क्या है. तो उसने मुझे कहा कि बपतिस्मे का मतलब मेरे लिए ये है कि अगर आप छोटा बच्चा जो है जो ना समझ है कि अगर वो फौत हो जाए तो वो ही गोज डायरेक्टली खुदावंद के पास. अच्छा. बिकॉज वो एक इनोसेंट सा बच्चा है, तो वो जो आदम और ईव का जो सिन था वो ख़त्म हो जाता है. सो आई सेड ओके. अब ये चीज़ मेरी दिमाग में फिर रही थी, बिकॉज मुसलमान होते हमें भी समझ है जो आदम एंड ईव का जो सारी कहानी है. सो आई सेड ओके फाइन. मैं पाकिस्तान चली गई 2-3 दिन के बाद. तो हम चर्च के सर्विस पे चले गए ईस्टर संडे. तो वहाँ पे हमने पादरी साहब को कहा कि पादरी साहब नोमा बपतिस्मा लेने जा रही है. उन्होंने कहा प्रेज जीसस. तो जब उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया वो दुआ कुछ और कर रहे थे और मैं दुआ कुछ और कर रही थी. वो कह रहे थे इन द नेम ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट, और मैं अल्लाह मियां. हाँ जी. और मैं अल्लाह मियां को दुआ कर रही थी. सब निकले, बैठे, खाना खा के बाद पादरी साहब कहते हैं कि बेटा मेरा ख्याल है कि तुम दुआ करो, शुक्रगुजारी की दुआ. हो गया था यानी आपकी निगाह में. हाँ जी हो गया. बिकॉज मेरी थियोलॉजी ये थी कि जी मेरा जो बस डुबकी लेना जो था वो बस हो गया. ठीक है, वो लेना. ठीक है. सो मैंने कहा पादरी साहब मैंने अपना मज़हब नहीं चेंज किया. मैं फिर भी मुसलमान हूँ. मैंने जो बपतिस्मा लिया था, मैंने बपतिस्मा इसलिए लिया था कि मैं भी बिलीव करती हूँ कि आदम और हवा ने सिन किया था, तो उन्होंने गुनाह किया था. तो इसकी वजह से मेरे कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ, तो मैंने अपना मज़हब नहीं चेंज किया. पादरी साहब बिल्कुल ही बेहोश हो गए प्रैक्टिकली कि उन्होंने. आपका मतलब गोया ये हुआ होगा कि ये जो बपतिस्मा लिया है इससे जैसे मैल साफ हो जाती है, वो गुनाह आदम और हवा वाला जो है वो खत्म हो गया. अच्छा. बिल्कुल जो मेरी भाभी कह रही थी. अगली सुबह बहुत जल्द, जो बहुत अर्ली, पादरी साहब दरवाज़ा खटखटा रहे थे. तो मैंने कहा जी पादरी साहब खैर क्या हुआ. तो वो कहते हैं कि बेटा मैं सारी रात मैं खुदावंद के सामने इकरार कर रहा था कि मेरे से वो ख़ता हो गई है, गलती हो गई है. तो बिकॉज मैंने आपको प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने तैयारी नहीं की थी, और मैंने खुदावंद के सामने माफ़ी मांगी. और सारी रात मैं मैं बिल्कुल नहीं सोया. हाँ, मैं सोचता रहा, मैं दुआ करता रहा हूँ. तो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना लगा हूँ. एंड मैं उनको 5-6 सालों से बता रही थी कि मेरे कमरे में रात को ऐसे लगता था कि कोई चीज़ फिर रही है और मुझे उससे डर आता था, कोई बदरू. तो पादरी साहब मुझे कहते हैं कि भले तुम मुसलमान ही हो, पर लेकिन मुसलमानों को भी ये पता है कि हज़रत ईसा के नाम से बहुत चीज़ें होती थी और बदरुएं निकलती थी. एंड के वो उनके नाम से उन्होंने वापस आना है और उन्होंने सारी दुनिया को जज करना है. तो उस हिसाब से वो कोई बहुत हैसियत है जो, तो उनके नाम से अगर तुम उस बदरू को झिड़कोगी वो चला जाएगा. तो जस्ट ट्राई दैट. मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है पादरी साहब. और प्लस उन्होंने मुझे अपनी थियोलॉजी की बुक्स दी थी. तो मुझे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत होएगी तो तुम थोड़ा सा इनको पढ़ लो. आई सेड ओके फाइन, ठीक है. मैं वापस आई
तीसरे दिन फिर वो बदरू फिरे और मेरे हेड बोर्ड के साथ ही मैंने आयतुल कुर्सी रखी हुई थी। तो आयतुल कुर्सी को मैं देखूं बिकॉज मुझे पढ़नी नहीं आती थी ना मुझे याद थी, तो वो मैं आयतुल कुर्सी को देखूं, कुछ नहीं हुआ। फिर चौथे दिन फिर हुआ। 5वें दिन मुझे पादी साहब की बातें याद आई। तो मैं उठी और मैंने उस बदरू को मैंने झिड़का। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस जाओ, यस्सु के नाम से तुम जाओ यहाँ से। एंड वो चली गई। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कॉन्शियस में क्या हुआ, बिकॉज मैं नमाजें मैंने छोड़ दी थी। बिकॉज मुझे ये लगता था कि मैं गलतियां कर रही हूँ नमाज पढ़ते हुए, कि सजदा जब किया तो मुझे उल्टा देखना चाहिए था। मैं बड़े प्रोसेस में ओवर हो गई थी। सो मैं अपने बिस्तर में बैठ के अल्लाह मियाँ को दुआ करती थी, बस। उसमें कोई गलती तो नहीं हो सकती। सो मैंने यही कहा था। पर लेकिन उस वक़्त से मैंने अल्लाह मियाँ को मैं दुआ नहीं कर रही थी, मैं यस्सु को दुआ में करने का शुरू करती। वो जब टाइम आया मुझे पता नहीं लगा कि 2 साल गुजर गए। हालांकि अभी आप थी मुसलमान ही थी, मैं मुसलमान। पर 2 साल के बाद मैं फिर उस पॉइंट पे पहुंची हूँ कि खुदावंद, मैं तो कहती हूँ कि खुदावंद मुझे खुद लेके आया। लोग कहते हैं कि जी अगर आप you're trying to क्या कहते हैं उसको, सर्च, अगर आप खुदावंद को तलाश कर रहे हो तो वो मिल जाता है। पर मैं तो कहती हूँ कि मेरे बारे में खुदावंद मुझे खुद लेने आया कर रहा था। बिकॉज मैंने कोई तलाशी मैंने नहीं की। मैं सिर्फ मम्मी के चर्च में गई हूँ उनके साथ, और उनकी एक मुसलमान हमारी फ्रेंड थी, तो वो ब्लाइंड हो रही थी, तो हमारी हीलिंग सर्विस थी। मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुम मुझे ड्राइव कर दो। सर ओके, तो तुम क्या करोगी? मैं कहा मैं बाहर इंतजार करूंगी, कितना देर आपको होएगा? वो कहती है चर्च में नहीं आऊंगी। चर्च में नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कहा कि मैंने चर्च में नहीं आना। हालांकि स्कूल में चर्च गई हूँ, हमारा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें चर्च सर्विसेज होते हैं, बट आई डोंट नो कि मैं क्यों नहीं गई। मैं अंदर गई हूँ तो चर्च सर्विस शुरू हो चुकी थी। एंड वहाँ पे हमारा जो, मैं अभी भी कहती हूँ हमारा इसलिए कि मेरा भी अभी वही चर्च है, कि वो वर्शिप लीड कर रहे थे। एंड मुझे कुछ हुआ एंड आई डोंट नो कि वो क्या था। बहरहाल हम बैठ गए। 10-15-20 मिनट के बाद मम्मी उठी हैं और वो दुआ के लिए गई हैं। और वो जब दुआ के लिए गई हैं, मुझे कुछ हो रहा था, मेरा रोना नहीं रुक रहा था। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा था, कि वो मैं क्यों रो रही थी, पर लेकिन कुछ था उस सर्विस में जो पीसफुल भी था, पर लेकिन कुछ हो रहा था। मैं समझ गया हूँ। और मैंने अपनी आंटी को देखा, तो आंटी जो थी वो ब्लाइंड थी, और मुझे अभी तक याद है कि मैं उनको देख कर कह रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये औरत ब्लाइंड है, नहीं तो वो क्या कहेगी कि अच्छी एक मुसलमान लड़की जो है वो चर्च में आके रो रही है। सो यू नो ओके, मम्मी वहाँ पे फ्रंट में थी, तो वो मुझे बुला रही थी कि आओ इस वक्त और दुआ करवाओ। और मैं उनको कह रही थी मैंने नहीं आना, और वो वहाँ पे खड़ी होके कह रही थी तुम आओ और दुआ करवाओ। ये वाकया कुछ 5 मिनट नहीं हाँ ये होता रहा। मैंने कहा फिर जाओ। तो बच्चों की तरह लड़ती मैं गई। मैंने कहा जी क्या मसला है? मैंने कहा बैठो यहाँ पे और दुआ करवाओ। आई सेड ओके। पादरी जो थे वो उन्होंने मम्मी को हाथ लगाया, तो मम्मी रूम में गिर गई। और मैं उनको देख रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग मेरी माँ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, तो ये क्या हो रहा है? तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरी आंखें उनके ऊपर फिक्स थी। कोई 5-7-8 मिनट के बाद मम्मी उठी और मैं भागी गई। मैंने उनको उठाया, तो मैंने उनको कहा ये क्या था? तो कहती ये खुदावंद था, ये खुदावंद की रूह के प्रेजेंस थी। एंड आई सेड ओके। तो मैं वापस आई हूँ, सर्विस ख़त्म हुई है, तो मैंने मम्मी को कहा मैंने वापस आना है जी। तो मैं लिटरली कार पार्क में मैं मम्मी को कहूँ कि ये थर्सडे है, संडे कब आएगा कि मैंने वापस जाना है चर्च में। तो मम्मी कहती है तुम्हें संडे की ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की, इसलिए कि ये सेम पादरी जो है हमारी दूसरी चर्च में, ब्रांच चर्च में कल को आ रहा है, तो तुमने चलना है। मैं कहा जी फाइन। तो हम चले गए। तो हम एज अ फैमिली हम सब चले गए।
उस चर्च में जब हम गए वो एक हॉल था, स्टूडियो का जितना बड़ा हॉल होना, और उन्होंने एक वो बैनर लगाया हुआ था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. दिस टाइम आई वाज लाइक नो, I want this. Something inside of me मुझे कह रहा था नहीं, और मैं इंतज़ार नहीं कर सक रही थी जब तक वो कहे कि किसने खुदावंद को अपनाना है. उसने जब कहा कि अगर आपने को चाहिए कि you give your life to Jesus, आप खड़े हो जाओ. जी खड़े हो गए हम इंतज़ार में. मुझे ये याद है कि 5 को लोग थे और मैं चौथी या 5वीं लोग थी, समथिंग लाइक दैट. तो उसने जब आके मेरे ऊपर सिर्फ यहाँ से कहा रिसीव जीसस, ऐसे लगा कि ऊपर से किसी ने कोई मेरे ऊपर गरम तेल, नीम गरम तेल डालना शुरू कर दिया. लाइट थी, इट वाज सो ब्राइट, सो ब्यूटीफुल, और मैं रूह के अंदर गिर गई. जी जी. एंड आई डिडंट नो कि मुझे क्या हो रहा है. जब मैं उठी हूँ, आई वाज सो फुल ऑफ जॉय, सो फुल ऑफ जॉय. मुझसे मेरा रोना नहीं, खुशी से मेरा रोना नहीं बंद हो रहा था. इट वॉज जस्ट समथिंग जो इवन जब मैं टेस्टिमनी अपनी देती हूँ आज तक मुझे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ सो पावरफुल. खुदा के रूह का काम है. मेरी ज़िंदगी उस दिन से 100% बदल गई. और मैं कहती हूँ कि it's like falling in love with Jesus. Literally, my relationship is like that. तो यूं गोया ऐसा वक्त आया कि आपने अपने माजी के पापों का, गुनाहों का इकरार किया और फिर तौबा की उन पापों से, उन गुनाहों से, और यीशु मसीह के सलीब पर किए गए काम को अपने लिए कबूल किया कि वो मेरे लिए मर गए, दफन हुए. उसी रात था. तो फिर माजी का जो कुछ था, सारा कुछ, उसका क्या हुआ? माजी का क्या मतलब? मसलन आप मुसलमान थी, फिर इस्लाम रिलीजन था, और आपको ये नहीं सोच आई कि मेरे वालिद या मेरे अजीज या जो रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे कि ये कुड़ी जो है वो क्रिश्चियन हो गई है? ये मजहब नहीं है. जी. दिस इज नॉट अ मजहब. सो उस हिसाब से मुझ जैसा इंसान जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता था, जो रोजे नहीं रख सकते थे, या थोड़े से जो कोशिश भी की, ये दिस इज नॉट अबाउट दैट. ये वो नहीं है कि जी मेरा ख्याल है कि कोई गॉड, कोई अल्लाह मियाँ या जो भी है मेरे ऊपर छड़ी लेके खड़ा हुआ है कि जी तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया. जब खुदावंद ने सब कुछ कर लिया है मेरे लिए, तो ये एक दिली लगाव है. दिस इज नॉट अ रिलीजन फॉर मी. हाँ, इसमें डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है. इनफैक्ट इस्लाम से ज्यादा शायद डिसिप्लिन है मेरे लिए, बट नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा. देखिए, आमतौर पर जब हम किसी दुकान पर भी जाते हैं तो बहुत चीज़ें पड़ी होती हैं. इवन जब ख़वातीन अपने सूट्स लेने जाती हैं, शूज़ लेने जाती हैं, मैं भी इसी तरह का ही हूँ. जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो हम अच्छे पर ही हाथ रखते हैं. तो मैं ये तो नहीं कहता कि इस्लाम में कौन सी नेगेटिव बात थी, मैं उसकी तो कोई बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन इधर आपको कौन सी अच्छी बात लगी थी कि आप इस तरफ माइल हुई मसीह की तरफ? जब मैं मुसलमान थी जी, मुझे ये बताया गया था कि आप चैरिटी दो, खैरात करो, रोज़े रखो, नमाज पढ़ो, अच्छे इंसान बनो, और फिर जब खुदा के सामने जब आप खड़े होगे तो उस वक़्त जजमेंट डे पे जब आप पुलिस सराह पे होगे तो उस वक़्त आपके अच्छे काम और बुरे काम का वो तोले जाएंगे. तो मैंने कहा ओके, पर लेकिन मेरे अंदर ये हमेशा ये एक प्रॉब्लम आती थी, और उस वक्त मैं शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, पर वो ये है कि अगर आप एक ज़िंदगी, आप एक एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम मार्क क्या है. क्यों नहीं? मैं जब बस जैसे कि मैं अपनी MBA कर रही थी, मुझे पता था कि 60% इज़ द पास मार्क. तो अगर मुझे पास मार्क नहीं पता, तो और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ अदालत में, और मुझे कहा गया कि ये वाले तुम्हारे अच्छे काम जो हैं वो एक्चुअली उनका परसेंटेज कम है और तुम्हारे बुरे काम, तो मुझे कोई वो फिट नहीं आता था, कि बिल्कुल फिट नहीं आता था.
سو جب مجھے بتایا گیا، انفیکٹ بعد میں بتایا گیا کہ میرا ہر برا کام پچھلا ابھی اگلا خداوند نے ختم کر دیا. خداوند کو اپنانے سے صلیب کے اوپر وہ سارے میرے گناہ جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیا اور وہ ختم ہو گئے. I was like, okay, گارنٹی، ایک گارنٹی ہے. آپ بتا رہی تھیں کہ آپ خدا کو ڈھونڈ رہی تھیں اور خدا جب کہ آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی لوکا 19:10 جہاں زکئی سے جب مسیح خداوند کی بات چیت ہوئی تو وہاں پر مقدس لوکا الہام کی روح سے کہتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. اور پھر جب آپ وہ راہ حق اور زندگی کی بات کر رہی تھی تو مجھے یوحنا 14:6 یاد آ رہی تھی جہاں پر یہ آیت رقم ہے لکھی ہوئی ہے. اور آپ کی زندگی واقعی بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہے. بہت ساری باتیں ابھی مزید جی کرتا ہے کہ آپ سے پوچھوں اور جانوں کہ خدا نے اور زیادہ آپ کی زندگی میں کیا کام کیا. ایک بات جو مختصر طور پر ہے وہ یہ کہ جب آپ مسیحی لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں پہلے تو کبھی ان کے لیے کوئی نفرت یا کدورت، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوئی جبکہ بہت سارے لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں جی ہمیں یہی سکھایا گیا تھا. انفیکٹ ہماری فیملی جو تھی وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھی. ممی کرسچن تھی، ڈیڈی مسلمان تھے، ہماری ساری اٹھن بیٹھ جو تھی وہ مسلمانوں میں تھی. پر ہماری فیملی کی جو ہیڈ تھیں، جو ڈیڈی کو انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، وہ ایک سکھ نہیں تھی، ایک ڈاکٹر تھی، وہ سکھ نہیں تھی. وہ بھائی اور بہن بن گئے. میری جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ہندو ہیں ابھی بھی. سو ہمارے گھرانے میں ہمارے ٹیبل پہ سب تھے. سو ہمیں کچھ نہیں یہ اس قسم کا وہ نہیں تھا، نہ کوئی پایا گیا، نہ انہوں نے کوئی زہر پھیلایا تھا کہ جی ان کے ساتھ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. نہیں، nothing. گڈ، ویری گڈ. بہت اچھی باتیں آپ سے ہوئی ہیں اور بہت ساری اور باتیں ہیں جو ہم آپ سے سیکھیں گے جو پاک روح نے آپ کی زندگی میں کام کیے ہیں ان سے متعلق. اور امید واسق ہے کہ میرے بھی اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوں گے. یک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے نعمہ کی زندگی کی بابت بہت کچھ سنا اور برکت پائے ہوں گے، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. ابھی بہت کچھ ہے جو ہم مزید ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے ان کے زندگی کے تجربات کے تعلق سے. لیکن آج وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم آگے بڑھیں. وقت کہتا ہے یہاں پر رکو. اور بفضل خدا اگر اگلے ہفتے تک خداوند یسوع مسیح نہ آ گئے تو ہم پھر مل بیٹھیں گے اور پھر ان سے یہ جو بقیہ حصہ ہے مل کر سنیں گے، مل کر برکت پائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. دوران ہفتہ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں.